दुर्घटना मानकरू अपमृत्यु मानकरू सुरक्षा दे अछंती प्रभुଙ୍କ नामକୁ ମୁଁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ करे पुणी आमर होस्ट महाशय को बहुत बहुत धन्यवाद दिया मते ए सुंदर सुजोग प्रदान करिथिबा हेतुरु आउ चालक सार को मध्य धन्यवाद दिया मते से आह्वान कले अति सुंदर भावरे आजिर आराधना करि अछंती ग्लोरिया भौणी को मध्य धन्यवाद दिए मजुश्री दीदी मध्य परिचालन एवं प्रार्थना करथिले आ जेते जण प्रार्थना कले समस्त को धन्यवाद दिए आउ एबे आमे वाक्य निकट को जाउथुबा आ मु जे अंश नै अछि आपण माने मो सहित पाई पारुथिबे दुईटी अंशरू आमे अध्ययन करिबा प्रथमटी हैला आदि पुस्तक तार 12 पर्व 1 रु 3 पद एवं द्वितीय विवरण 28 पर्वर 1 पद आ मु अनुरोध करे मंजुश्री दीदी को प्रथम अंश पाठ करुथिबे दीदी आदि पुस्तक तार 12 पर्व 1 रु 3 पद जाए ठीक अछि करूछि एठारे एपरि लेखा अछि आदि पुस्तक 12 1 पद एथिउ तारे सदा प्रभु अब्राहम को कहली तुम भी अपना देश और ज्ञाति कुटुंब और पैतृक गृह परित्याग करी आम्भे जो देश तुमको देखाइबा सेई देश को जाओ आम्भे तुमठारु एक महाकष्ट उत्पन्न करिबा पुणी आम्भे तुमको आशीर्वाद करी तुमर नाम महत करिबा तुम भी आशीर्वादर आकर हेबो जो माने तुमको आशीर्वाद करंती आम्भे से मानको आशीर्वाद करिबा पुणी जो माने तुमको अभिशाप दियंती आम्भे से मानको अभिशाप देबा आउ तुम्भ ठारू पृथ्वीर सब वंश आशीर्वाद प्राप्त हेबे प्रभु पठित शास्त्रंत आशीर्वाद करंतो आमीन तृतीय अंशटी मु चाहे अनुरोध करे चालक सार को से पठन करुथिबे द्वितीय विवरण तार 28 पर्व 1 पद मु पढ़ी देले हबो कि मु आज सदाप्रभु तुम्भ परमेश्वर जो जो आज्ञा तुमको आदेश करुअछि सेई सबु मानिबा पाई और करिबा पाई जदि तुम्बे ताहांकर रबरे यत्नपूर्वक कर्णपात करिबो तेबे सदाप्रभु तुम्भ परमेश्वर पृथ्वीस्थ समस्त देशीय लोकंक अपेक्षा तुमको श्रेष्ठ करिबे जदि तुम्बे सदाप्रभु अपना परमेश्वर रब शुणिब तेबे एई सबु आशीर्वाद तुम्भ उपरे वर्तिब और तुम्भ संग धरिब तुम्बे नगर रे धन्य हब और क्षेत्र रे धन्य हब तुम्भ शरीर फल तुम्भ भूमिर फल और तुम्भ पशुर फल अर्थात गोवत्स मेषपल शावक धन्य हेबे तुम्भ चांगुड़ी और मैदा दलिबा पात्र धन्य हब तुम्बे गृह को आसीबा बेले धन्य और गृह रु बाहर जीवा बेले धन्य हेब बहुत बहुत धन्यवाद भाई को वाक्य पठन रे साहाय्य करि अछंती आ ए वाक्य श्रवण रे पुणी बुझिबारे आम समस्त को प्रभु आशीर्वाद करंतु आसंतु आमे वाक्य निकट को जीवा पूर्व निज को प्रस्तुत करुथबा ईश्वर को निकट रे प्रार्थना करुथबा गौरव संभ्रम पूजा पाइबार योग्यतम पिता परमेश्वर तुम्हारे पवित्र नाम को धन्यवाद देउछ राजा उद्धारकर्ता परमेश्वर तुम्हें राजा मान का राजा प्रभुन का प्रभु देवान कर देव Hallelujah. Jesus, glory, Father, Lord, स्वर्गस्थ पिता ईश्वर और आबाजीवा शरण दे रे बेरे बेरे बे उदाला ला बारा बारा बारीवा शखरा बारा बारा पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु आज तीन निमंते धन्यवाद राजा यस लॉर्ड राजा हम समस्त को तुम्हें एकत्रित कल राबा ओ जीवित मानकर मध्य तुम्हें स्थान दल राजा राबा सीजस प्रभु आमे जेउ जो बसी अछु राजा से स्थान और वातावरण को तुम्हें सूची पवित्र कर तुम पवित्र नाम रे बांधु अछि राजा समस्त नेटवर्क कनेक्टिविटी को पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें श्रृंखलित कर राजा पवित्र आत्मा प्रत्येक को तुम्हें छुई स्पर्श कर जेते जण आज ऑनलाइन जूम रे अछु राजा प्रभु प्रत्येक को छुआ राबा समस्त हृदय को तुम्हें स्पर्श कर राजा आज वाक्य रे प्रभु तुम्हें कौन कहवाक चाहुअछ राजा तुम्हें कथा को राजा मो वक्ता नुहे राजा किंतु पिता परमेश्वर प्रभु निवेदन करे पवित्र आत्मा आज वक्ता होई मते पुणी आम समस्त को कथा कहतु राजा समस्त को तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर प्रार्थना शुणी उत्तर देछ धन्यवाद दे यीशु को नाम रे मागो छी आमेन आ प्रभु को नाम को बहुत बहुत धन्यवाद दिए सुंदर सुजोग निमंते आमे वाक्य अध्ययन करि सारी अछु आओ
ମୁଁ ଯେହେତୁ ସ୍ପିକର ନୁହେଁ ଆକି ମୁଁ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କରି ନାହିଁ ଥିଓଲୋଜି ମୋର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ବି ମୁଁ ନୀତି ଜୀବନରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛି ଶିଖିଅଛି ତାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଶିଖିଅଛି ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ହୋଷ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ବି କହିବି ମୋର କହିବାରେ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଅଛି ଆଉ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ନେଇଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉତ୍ତମ ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ଟୁ ଓବେ ଗଡ୍ସ ୱାର୍ଡ ଆଉ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 12ର 1ରୁ 3 ଯାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ବହୁତ ଦିନୁ ଜାଣିଅଛୁ ଈଶ୍ୱର କିପରି ଅବ୍ରାହମକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଏକ ପଦରେ ସେ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଉତ୍ତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆପଣା ଦେଶ ଓ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଓ ପୈତୃକ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କର ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖାଇବା ସେ ଦେଶକୁ ଯାଅ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମ୍ଭର ନାମ ମହତ୍ କରିବା ତୁମ୍ଭେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକାର ହେବ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପୁଣି ଯେ କେହି ତୁମ୍ଭକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ଆଉ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆମେ ଏକ ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱର କିପରି ଅବ୍ରାହମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନନୋନ ପର୍ସନ ଆଉ ସେ କି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଅବ୍ରାହମ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ କି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ବିଜାତୀୟ ଭଳି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କିପରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ ସେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବଂଶକୁ ସେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆମେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା କିପରି ପାଳନ କରିବା ଆଉ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେବ ଆଉ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଅଛି ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଆଉ ଏହା ଏକ ଚାବିକାଠି ଅଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଆଣିଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଅଛନ୍ତି ବଳ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେ କଥାକୁ ସେ ଆମେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଯେପରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ ଆଉ ଶ୍ରବଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ଆଉ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି ଏପରି ନୁହେଁ କି ଆମେ ଅଧା କଥା ମାନିବା ଆଉ ଅଧା କଥା ନ ମାନିବା ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କି ଲାଭ ହେବ ଯାହାକି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଉନ୍ନତି ସମୃଦ୍ଧି ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଅଛି ଯେତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଛି ଆଉ ଆମ ଲାଇଫର ଯେତେ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ସମସ୍ତ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରେ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ବୋଝ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଗୋଟେ ବୋଝ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ପଥ ଅଟେ ଆନନ୍ଦର ପଥ ଅଟେ ଆନନ୍ଦର ପଥ ଅଟେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଏପରି ଏକ ପଥ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ପଥ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ବର୍ଡନ ବଟ୍ ଏ pathway to a joy and a demonstration to identify children of God ଆମକୁ ଆମ ନିଜେ ନିଜେ ଯେପରି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15ର ତାର 6 ପଦକୁ ପଠନ କରିବା ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣନା କଲେ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣନା କଲେ କିଏ ଏଠାରେ କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଏଠାରେ
से अब्राम को विषय लेखा जाइ अछि मोर प्रिय माने अब्राम को विषय लेखा जाइ अछि आओ से अब्राम एपरी व्यक्ति थिले जे कि ईश्वर को जानी नथिले किंतु तांकर କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ସେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ନଥିଲା 1500 ବର୍ଷ ପରେ ବାକ୍ୟ ଲିଖିତ ହେଇଛି ଯାହା ମୋଶାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଭୟ କର ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର 5ରେ ଯଦି ପଢିବା ସେଟା ଲେଖାଯାଏ ନାଇଁ ସେ 15ର 6ରେ ଲେଖାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣନା କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନନୋନ୍ ପର୍ସନ କୁ ଜଣେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ କହିଦେବ ତମର ଘର ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତ ଛାଡି ତମେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଯାଅ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମକୁ ଦେବା ସେ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ସେଇ ଦେଶକୁ ଯାଅ ଆମେ ଯିବା କି ଆମେ କେବେ ବି ଯିବା ନାହିଁ କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଘର ନିଜ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଣି ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋଭ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ତାହା କଣ କରିଥିଲେ ସେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଓବିଡିଏଣ୍ଟଲି ଶୁଣିଥିଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞାବହତର ଅନୁଚିନ୍ତା କେବଳ ଡ୍ୟୁଟି ନୁହେଁ ପ୍ରେମ ଅଟେ ଯେପରି ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି କଣ ପ୍ରେମ ଯେପରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ 14:15ରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି କହିଲେ ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର ଆମେ ଯଦି କାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଅଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ ବୋଲି ସେ ଜାଣିବ ଆମେ ଘରେ ଦେଖୁ ଆମର ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ବି କହିବା ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ଯାହାକୁ ବି ଯାହା କହିବା ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେମାନେ ମାନିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମାନି ନଥାନ୍ତି ଆଉ ସେହିପରି ସେ କିଛି ଭାବିଲେନି ଅବ୍ରାହମ କିଛି ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଯେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ସେ ଯିବେ ସେଠାରେ କିପରି ଥିବ କଣ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ କିପରି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ସେଦିନ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ହେତୁ ସେ 15:6ରେ ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେଥଫୁଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥାରେ ଆଉ ସେ ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ସମୟ ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ବଂଶକୁ ଆମେ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ପରି ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ତାଙ୍କର ଆମେ ଅବ୍ରାହମ ସାରାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଫର୍ଟିଲିଟି ପାୱାର ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଯେ ସେ ନଥିଲା ବିଷୟକୁ ବି ସେ ସେଠାରେ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେ ଗଢି ପାରିବେ ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଥିଲା ଆଉ ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆମର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ଆମର ଡ୍ୟୁଟିରେ ହଉ ଘରେ ହଉ ଯାହାବି ଆଉ ଜେନେରାଲି ଯୋଉ ମା ବାପା ମାନେ ସେଇ ଛୁଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ତାଙ୍କର କଥା ମାନିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହିତ ଗୁଡ ରିଲେସନସିପ ଥାଏ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଯେ କଥା ନ ମାନିବ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଏହା ନୁହେଁ କି ଏହା ଗୋଟେ ରିଜିଡ ରୁଲ ଆମକୁ ରିଜିଡ କରିବା ଭଳି ଗୋଟେ
ନୀତି ନିୟମ ମାନ ଏହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନୋହଙ୍କ ଜଳପ୍ଲାବନର ପରେ ଅବ୍ରାମଙ୍କର କାହାଣୀ ଅଛି, ନୋହଙ୍କର ବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ପ୍ରଭୁ, ତାପରେ ଏଇ କାହାଣୀ ଅଛି। ତ ହେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ସେ କିପରି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରିଲେସନସିପ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଦମ ଓ ହବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ ଥିଲା ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ କଣ କଲେ, ଅବ୍ରାମକୁ ଚୁଜ୍ କଲେ ସେଇ ରିଲେସନସିପ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କେତେ ଦିନୁ ସେ ଆତୁର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କଣ କରିବେ, ସେ କିପରି ଈଶ୍ୱର ନିଜକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ, ଅବ୍ରାମକୁ ସେ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଇଏ ନୁହେଁ କି ଯେ ସେ ଚୁଜ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ନ ମାନି ନାହାନ୍ତି। ସେ କଥା ମାନି ସେ ସେଠାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଫେଥଫୁଲ ରେସ୍ପନ୍ସ, ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ରେସ୍ପନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥାକୁ। ଆମେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କେବଳ ମୁଁ ଯାହା ଭାବେ ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟି, ଯଦି ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି କି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ଟାସ୍କ ଦିଆଯିବ ଅଫିସରେ, ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। କଣ ପାଇଁ, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବୋନସ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବି ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭାବି ନଥାଉ କି ଯେ ଏହା କଣ ହେବ, ଏହା ପରେ କଣ ହେବ, ଆମର ଲାଇଫ କିପରି ହେବ, ଏହା ଆମେ କିଛି ନ ଭାବିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆମର ଡିସିଜନ କଣ ହେଇଥାଏ, ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଫେଥଫୁଲ ରେସ୍ପନ୍ସ କିଏ କରିଥିଲେ ବାଇବେଲର। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଦାନିଏଲ ତାର 1:8 ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଦାନିଏଲ 1:8 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ରାଜାର ଆହାରିଆ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଓ ତାହାର ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାନିଏଲ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହେତୁ ସେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ନ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ନପୁଂସକାଧିପତି କି ନିବେଦନ କଲେ। ଆଉ 9ରେ ଲେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ନପୁଂସକାଧିପତିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦାନିଏଲକୁ କଣ କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟାର ପାତ୍ର କଲେ। ସେ ସେହି ଟାଇମରେ ବି ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ବହୁତ ବିଷୟ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ କରିଯାଉ, ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବା, ଟଳମଳ ହେଇଯିବା, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଟଳମଳ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ଥିବ, ଆମେ କଣ କରିବା, ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କଣ ହୋଇଯାଏ, ଟଳମଳ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାମଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ବାଇବେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ସେମାନେ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଳେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଏକ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ଏହା କଣ ଅଟେ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ସ୍ଥିରତା, नो ପାର୍ସିଆଲ ଓବିଡିଏନ୍ସ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିବାନି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆମର ବାକ୍ୟରେ। ଆମେ ଏହାର ପରିଣାମ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରି ଆସୁଛୁ। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସମସ୍ତ ଭଲ ବିଷୟ କରୁଥିବ ଆଉ ହଠାତ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଖରାପ ବିଷୟ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ଭଲ ବିଷୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଖରାପ ବିଷୟକୁ ମନେ ପକେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେହିପରି ସେ ହିଜିକେଲ ତାର 3:20 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପୁନର୍ବାର କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯେବେ ଆପଣା ଧର୍ମରୁ ଫେରି ଅଧର୍ମ କରେ ଓ ଆମ୍ଭେ ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ବାଧା କରୁ, ତେବେ ସେ ମରିବ। ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଚେତନା ନ ଦେବା ସକାଶୁ ସେ ଆପଣା ପାପରେ ମରିବ ଓ ତାହାର ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ତାହାର ରକ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ପୁନର୍ବାର କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯେବେ ଆପଣା ଧର୍ମରୁ ଫେରି ଅଧର୍ମ କରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଆମକୁ ମିଳିଅଛି, ଯାହା ବି ଆମେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ଆସିଅଛୁ ଆମର ଜୀବନରେ, ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତ କରୁଥିବା ଆଉ ପୁଣି ଯଦି ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିଦେବା, ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ,
ସେଠାରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଆଉ ଏହା କଣ ହୁଏ? ପାର୍ସିଆଲ ଇଫେକ୍ଟ। ଆମେ ପାର୍ସିଆଲି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ କରିଅଛୁ? ପାଳନ କରିଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜୀବନରେ କଣ ଅଛି? ଆଜି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ लिविंग एग्जांपल देवी जहाँकि समस्त जगार हो प्रत्येक चर्च मानकर प्रत्येक मंडली हो आम प्रत्येक दिन चर्च को जाऊँ वाक्य शुणुचु वाक्य कहुच्छे तुम्हें शिष्य गढ़ आउ तुम्हें सुसमाचार प्रदान कर आ सुसमाचार प्रचार कर तुम लाइफस्टाइल को ठीक कर ए समस्त विषय में शुणुचु करूँ किंतु जेते बेले गोटे एग्जांपल मते जहाँकि बहुत एफेक्ट करी एथर आमे आमर समस्त कार्य आमे करि थाउ किंतु गोटे गोटे टाइम रे आमे से टाइम रे कोन होय थाए आमे मानि न थाउ जहाँकि जस्ट एग्जांपल ते हला गोटे गोटे घर विवाह होछि मैरिज प्रोसेसन मैरिज प्रोसेसन रे आजिकली बहुत सेमती होछि आमे जेते चाहिए भी निजको कंट्रोल करि पारुना हो जेते बेले मैरिज प्रोसेसन करा जाउछि आमे होय तो ईश्वरकर वाक्य सुनुछु ईश्वर सहित रोचु वर्शिप करूछु समस्त कार्य करूछु किंतु मैरिज प्रोसेसन रे कोन बाजुछि अश्लील भाषार गीत एठारे आमे कोन हैला एठारे हमर सेही सब धर्म कर्म कोन हे गला अधर्म रे परिणत हैला आ एहा द्वारा भी आमे जजमेंट रो सम्मुखीन हेबा आ गोटे मैटर करे द हार्ट मैटर्स जहा कि ईश्वर हृदय को जानिबा ए ईश्वर वाक्य पालन करने द्वारा क्या बहुत आनंदित लगी थाए ईश्वर हृदय को आनंदित लगी थाए से बहुत आनंदित होते से चाहती जे मोर जीवन रे आपणकर जीवन समस्त विषय अग्रगामी प्रायोरिटी आमे ताको प्रायोरिटी दियो प्राथमिकता दो आमे जते बेले गोटे गोटे कार्य करि थाओ समस्त कार्य कला परे जस्ट लाइक से मैरिज कि नहीं जाऊ कि कौन से कार्य कि घर घर गोटे गढ़िबार अच्छी कि जमी किणवार अच्छी कि गोटे ड्यूटी जॉइन करिवार अच्छी प्रत्येक विषय आउ बाक्य भी लिखा जाए गोटे गोटे क्षुद्र क्षुद्र विषय रे के आज चिंता करूअछि बोली तार आमे से जिकरिया 4:10 रे देखिबा चार 10 रे लिखा जाए कारण क्षुद्र क्षुद्र विषय रे दिन को के तुच्छ ज्ञान करियछि आमे तुच्छ करि दउथा से क्षुद्र विषय को जस्ट लाइक गोटे जगह जमी किणवार अच्छे आम सब किणी देथिबा सब करि देथिबा आ लास्ट को प्रेयर रिक्वेस्ट करबा हमर पालकों को कि फादर को जहा को हेले भी ए जो जागा किणिली एहा भलो कि नुहे आमे झियो देखि सारी थिबा तापरे प्रार्थना करबा को रिक्वेस्ट करबा कि ए झियो आम घर प्रति भले हबो कि एहाठारे ईश्वरकर इच्छा अछि कि नाही किंतु ताहा आमे प्रथम ठारू करि न थाओ जदि आम प्रत्येक विषय ए छोट छोट विषय जदि आम ईश्वर को पचारि बुझीबा जहाँ सब कौन से जगह को आमको जीवार अच्छे आम पचारुछु किंतु गृहर हेड को जमती बापा को माँ को कहीकि छुआ मैंने जाउछंती आमे सेतिकी पचारुछु किंतु जदि आमे सेही समस्त विषय जदि छोट छोट विषय जदि ईश्वर को प्राथमिकता दे बसिबा ताहले कहा को बेसी आनंदित हेबो ईश्वर को से आनंदित करिवो आ ईश्वर हृदय को आनंदित करिवो तार द्वितीय वंशावली तार 16:9 लिखा जाए कारण सदाप्रभुଙ୍କ प्रति जो मानकर अंतकरण सिद्ध थाए सेमानक सपक्षरे आपना को बलवान देखाइबा पाए ताहांकर चक्षु पृथ्वीर सर्वत्र एणे तेणे दौड़ई ए विषय तुम्भे अज्ञानर कार्य करियछ एणु एही समय ठारू तुम्भ प्रति युद्ध घटिबो आमे प्रथम अंश को देखिबा कारण सदाप्रभुଙ୍କ प्रति जो मानकर अंतकरण सिद्ध थाए जो मानकर अंतकरण सिद्ध थाए मोर प्रिय माने से सब बेले से माने सब बेले ध्यान दियंती से छोट छोट विषय मध्य किछि भी किणा बिका एवरीथिंग आम डे टू डे लाइफ रो जहा जहा अछि समस्त छोट छोट विषय से माने कोन करिवे ईश्वर को प्रायोरिटी देबे
আর ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝିବେ। ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆମେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯିବୁ କି ନାହିଁ ବୋଲି। କାହା ଗୃହକୁ ଯାଉଅଛୁ ପରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ କୋଉ ପରିବାରକୁ ଯାଉଛୁ ଯିବୁ କି ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝୁଛୁ। ଆଉ ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତକରଣ ଯାହାର ଥାଏ ସେ ଏହା କରିଥାଏ। ଆଉ ଫଳାଫଳ କଣ ହେଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜାଗା ମତେ ଏମିତି ବହୁତ ଥର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର କଣ। ଏପରି ବହୁତ ଥର ହେଇଛି ମୋ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରିଥାଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେୟାର କରିବି କି ନାହିଁ କି କଣ କହିବ, ନ ପ୍ରଭୁ ନ କହିବା ଯାଏ ମୁଁ କହିନଥାଏ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଉଅଛୁ, ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ କି ଯେ ସେ ରୋଗୀ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଆଉ ତୁମକୁ ଯିଏ ଡାକି ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ରୋଗୀର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଦ୍ୟାଟ୍ ମେ ବି, ଯାହା ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥାଉ, ତୁମେ ପଚାରିଛ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ତୁମେ ଯେହେତୁ ପଚାରୁନାହ, ଆଉ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ହଉନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତମେ କଣ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଇଛ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଲା ଓଭରକମିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍। ଯାହା ଆମର ବିଷୟରେ କଠିନ କଠିନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଯାହା ବି ହେଇଥାଇପାରେ ଆମର କଣ କରିବା, ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିବା। ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦୃଢ ରହିବା କଥା। ଯେପରି ଆଇବକୁ ଜୀବକୁ ଦେଖିବା, ଆଇବ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହରେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ପୁରା ଘା ହେଇଗଲା, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଆମେ ଖାଲି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅମଙ୍ଗଳ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ହିଁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାଏ ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ସେଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ୱି ମଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ ହିଜ୍ ୱିଲ୍। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ, এই ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିବେ କି ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବଡ ବିଷୟଟେ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହୋଇଥାଇପାରେ ସୁନା ଗହଣା ହେଲା, ପଇସା ପତ୍ର ହେଲା, ଲୁଗାପଟା, ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ଅଛି ସେଠାରେ। ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ମାନିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥାକୁ ମାନିଥାଉ, ତାରପରେ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ, ସେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ, ସକ୍ସେସ୍। ଆମ ଲାଇଫର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଉନ୍ନତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସେଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା, ଯେ ସେଠାରେ ସେ କିପରି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେଶ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପୈତୃକ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଯେ ଦେଶ ଦେଖାଇବା ସେଇ ଦେଶକୁ ଯା, ଗୋଟେ ଅନନୋନ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସେ ରହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମ୍ଭର ନାମ ମହତ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡକୁ ସେ ବିଲିଭ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆମର ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ ସମୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ଟାଇମରେ ବାକ୍ୟ ନଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନା। ଆମର ପାଖରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, ଆମେ ଲାଇଭ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଶୁଣୁଅଛୁ, ଦେଖୁଅଛୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ କହୁଅଛୁ କି ମତେ କେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ମତେ କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ବାହାନା ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆମେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବାର ଗୋଟେ ବାହାନା। ଆଉ ଈଶ୍ୱର କଥା ମାନିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ, ଆମର ପରିଣାମ କଣ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ। ଉନ୍ନତି ଆସେ, ଉନ୍ନତି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତାର ତାର 75 5-6 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 75 ତାର 5 ଆଉ 6 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ କି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ କି ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତି ଆସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଏକକୁ ଅବନତ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। କେହି ବି ଆମକୁ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ନେଇଯିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ଜୀବନରେ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷାରେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ, ଏହା କଣ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ଆମେ ସେ ଡିଟ୍ରୋନୋମି ତାର
28 ରେ ଯୋଉ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କୁ କଣ ହେଇଥିଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା କଥା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି ସେ ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମ୍ଭକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ। ଆତାଉ ତାର 2, 3, 4, 5, 10 ଯାଏଁ ଯଦି ପଢିବା ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ 2ରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବ ତେବେ ଏହି ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ତୁମ୍ଭେ ନଗରରେ ଧନ୍ୟ ହେବ ଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ୍ୟ ହେବ। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କିଏ ଉନ୍ନତ କରିଥାନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର। ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଅବନତ କରିବେ ଆଉ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ କଣ କରିବେ? ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଆଉ ଯେହୋଶୁଆ ତାର 14:8 ଆମେ 14:8 ଏବଂ 10:11 ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ ବଳ ଅଛି ଯୋଉ ୟଙ୍ଗନେସ୍ ଅଛି এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ଆମ ଠାରେ କଣ ଥାଏ? ସ୍ଥିର ଥାଏ। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ କହି ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେହୋଶୁଆ ଏକା କହି ଅଛନ୍ତି ଯେ 85 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ମୁଁ ଯେପରି ବଳବାନ ଥିଲି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବଳବାନ ଅଛି। ଏନେ ଲେଖାଯାଏ 10ରେ ଏବେ ଦେଖ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଭ୍ରମଣ କରିବା ବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ସେହି ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ତଦ୍ବଧି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ମୋତେ 45 ବର୍ଷ ହେଲା ଜୀବିତ ରଖି ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି 4 ବର୍ଷ ହୋଇଅଛି ତଥାପି ମୂଷା ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ ସେଦିନ ମୁଁ ଯେପରି ବଳବାନ ଥିଲି ସେପରି ଆଜି ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ମୋହର ଯେପରି ବଳ ଥିଲା ସେପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ବଳ ଅଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ ସ୍ଥିରତା ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ୟଙ୍ଗନେସ୍ ଆମେ ୟୁଥଫୁଲନେସ୍ ଯୋଉ ଅଛି ଏହା ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଆମର ଇଚ୍ଛା ତାମାନେ ୟୁଥଫୁଲନେସ୍ ମାନେ କଣ? ଆମର ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ କଣ ରହିବ? ୟଙ୍ଗ ରହିବ, ବଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଉ ଜିରିମିୟ ତାର 42ର ଆମେ 5 ଦେଖୁଥିବା ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଏଠାରେ ଜଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି କୋରହ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପାପ କଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ମାଟି ଭିତରକୁ ସମସ୍ତ ସେମାନେ କଣ ହେଇଗଲେ ଭୂମିରେ ପଶିଗଲେ ସେମାନେ ଫାଟିଗଲା ସମସ୍ତ ମାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଣ ବଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି ଆସିକି ଜିରିମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ବି କହିବେ ଆମେ ତାହା ମାନିବୁ। କଣ ପାଇଁ ସେ ଜାଣି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝି ସାରି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଜିରିମିୟଙ୍କୁ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବେ ତଦନୁସାରେ ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କର୍ମ ନ କରୁ ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେନ୍ତା ବି କାମ ହଉ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଅମଙ୍ଗଳ ହଉ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବୋଲି ସେମାନେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସେଠାରେ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି ସେ କୋରହ ସନ୍ତାନ। ଆଉ କଣ କେଉଁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ? ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଟ୍ରୁ ସକ୍ସେସ୍ ଆଣିଥାଏ ଆମର ଜୀବନର ସଫଳତା ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ଏହାଠାରୁ ମିଳିଥାଏ এই ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଭିପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ମିଶିକି ରହୁ ମିଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ନ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ ସେଇ 28ରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28ରେ ତାର ପରକୁ ଦେଖିବେ ଅଭିଶାପ ଯାହାକି ଅଭିଶାପ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଏଠାରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କିପରି ପାଳନ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଜୀବନରେ ଆମେ ସବୁଦିନ କଣ କରିବାକୁ ଅଛି ରିଡ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ରେଗୁଲାରଲି ଆମକୁ ସବୁଦିନ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବାକୁ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥାଏ ଈଶ୍ୱର କିଛି ନା କିଛି ଜଣେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାମ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସେ ତତ୍ପର ହେଲେ
ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରେ ସବୁ କଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ସାରାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ସେ ଦେଶରେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଣ କହିଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଭଉଣୀ କହିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ଫାରଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆଣିଲାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାରୀଙ୍କୁ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଇସାହାକର ଜନ୍ମ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଇସାହାକର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ ମାଗିଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ, ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ କଣ କର, ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଆଉ କୋଉ ପିତା ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ସେ ବଳି ଦେଇଦେବ? କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବାକ୍ୟରେ କଣ ହେଲେ, ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲେ। ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲେ, ଖଣ୍ଡା ନ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ କାହାର ଥିଲା? ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥିଲେ, ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବା, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବେ, କିଛି ନା କିଛି କହିବେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯୋଉ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟକର ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନିପାରିବା। ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କଥାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ଜୀବନରେ ମୋର ଲାଇଫରେ ଯେମିତି ମୋର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଦର ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଜାଲ, ସବୁବେଳେ ମତେ ଗାଇଡ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ, ମୁଁ କିଛି କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ। ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଯୋଉ ଚାକିରି କରୁଅଛି, ଯାହା ପଢି ଅଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ବିବାହ ହେଲା, ମୋର ଛୁଆର ନାଁ ଦେବାର ହେଲା, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପଚାରି ବୁଝିକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନାରେ କରିଅଛି। ସେଠାରେ ମୋର ଲସ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନାରେ ହିଁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ଆକ୍ଟ ଇମିଡିଏଟଲି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କିଛି କହୁଅଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ଅଛି, ଆମେ ସେହି କ୍ଷଣି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାର ଅଛି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ତମେ ଅର୍ଥ ଦାନ କର, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କର, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କର। ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ମାନିବାକୁ ଅଛି। ଆମେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବା, ଆକ୍ଟ ଇମିଡିଏଟଲି, ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସହିତ ଆମକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏହାର କନକ୍ଲୁଜନ, ଇଟ୍ସ ଏ ସିମ୍ପଲ ସିକ୍ରେଟ ଟୁ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଲାଇଫ। ଆମର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ସିକ୍ରେଟ, ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନ କାଟୁଅଛୁ, ଏହା ହିଁ ହଉଛି ସିକ୍ରେଟ, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲିସିଟି। ବହୁତ ସରଳ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ କଥା ମାନିବା, ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେବ, ଆମେ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର ବି ହେବା। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସବୁବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ରଖିବା। ଆଉ ଏହା ଜଣେଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ। ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବା, କର୍ମରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଯେପରି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହୋଇଛି, ଆମେ ସେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଭର୍ସ 2ଟି ପଢିବା, ଜେମ୍ସ ଯାକୁବ 2:10। 2:10ରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯେ କେହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି କେବଳ ଗୋଟିକ ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡେ, ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। ଆମେ କଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କଣ ପାଇଁ ଛାଡିଦେବା? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଲୁକ 12ର 43ରେ ଆଉ 44ରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଆସି ଆପଣର ଯେଉଁ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର କରୁଥିବା ଦେଖିବେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସେ ତାହାକୁ ଆପଣର ସର୍ବସ୍ୱ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ କରିବାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇ ସମସ୍ତ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନିବା, ଏହା ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆନନ୍ଦିତ କେହି ହେବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ ବାକ୍ୟରେ ଯେ ଗୋଟେ ପାପୀ ଯେତେବେଳେ ମନ ଫେରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହା ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେହିପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପରମ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ। ଆଉ ସେ କଣ କରିବେ ସେଦିନ? ସେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ ରଖିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆମେ ସେଠାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଯିବା। ଆମକୁ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।